मुख्यमंत्री बड़ घोषणा बन्या प्रभावितों पाई 110 कोटी टंकार सहायता चलित बन्या परिस्थिति रे प्रभावित प्रत्येक परिवारों पाखरे राज्य सरकार दृढ़तार सह छिड़ा होइछंती। बन्या मुकाबिला उद्धार रिलीफ और पुनर्वास कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे युद्धकालीन भित्तिरे कार्य जारी रहिछि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निजे आकाशमार्गरू बन्यांचल अनुध्यान करिबा परे मंत्रीमानंकु विभिन्न जिल्लार रिलीफ और उद्धार कार्य तदारख करिबा पाई दायित्व देइछंती। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାସ୍ତା ସେତୁ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ମରାମତି ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ପରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 16 ଦିନରେ ଟି ଗ୍ରହଣ ସତ୍ତାରୁ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ହଲଚଲ। ଭାରତର ବର୍ଷକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଉଛି ବଡ଼ ସଂକଟର ସଂକେତ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ ମାତ୍ର 16 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ଛାୟା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଣ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହାପରେ 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ। ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ଋତୁରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। किंतु ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रहणर प्रभाव समान मने करा जाए नाही। ज्योतिष मत अनुसार चिंता सेतेबेले बढ़ी थाए जेतेबेले ग्रहण कौनसी देशर जन्मकालीन सूर्य सत्ता संबंधी भाव किंबा वर्षकुंडलीर संवेदनशील बिंदु निकटरे पड़े। अगस्ट मासरे लागिबाकु थिबा उभय ग्रहण भारतर कुंडलीर एभली संवेदनशील अंशकु सक्रिय करुछि बोली ज्योतिष मतरे कुहा जाउछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एही दुई ग्रहण मध्यरे भारतर नुआ वर्ष कुंडली मध्य आरंभ हेबो। आसुची सबुठारु बड़ संकट नुआ भविष्यवाणी को नहीं थरहर विश्व निजकु जीवंत नोस्ट्राडामस कहूथिबा 39 वर्षीय ब्राजिलर पारालोजिस्ट आथोस सालोम एक बड़ दाबी करिसंती। तांको कहिबा अनुसारी 2026 पाई से करिथिबा दुईटी बड़ भविष्यवाणी सत प्रमाणित होईछि। सालोम जणाइछंती जे तांकर प्रथम सफल भविष्यवाणी मध्यप्राच्ୟରେ वृद्धि पाउथिबा उत्तेजना थिला। एथिरे विशेष करी ईरान एवं इस्राएल मध्यरे परमाणु विकास को नहीं वृद्धि पाइथिबा विवाद शामिल रहिछि। द्वितीय भविष्यवाणी फुटबॉल विश्वकप को नहीं थिला। से दाबी करिथिले जे स्पेन विजेता हेबो बोली से भविष्यवाणी करिथिले। कमिनी बन्यार कोप साप कामुड़ारे 97 असुस्थ लघुचाप वर्षा परे होईछि प्रलयंकरी बन्या जेउथिरे व्यापक क्षयक्षति घटिछि। चाष उजुड़िछि ओ बास बुड़िछि। बन्या पानी भासी आसुछंती विषाक्त साप बढ़िछि सेमानंक उत्पात। साप कामुड़ारे आज पर्यंत 96 जनंक असुस्थ होईछि हेले काहारी मृत्यु होइनथिबा जनस्वास्थ्य विभाग युग्म निर्देशक डा बसंत प्रधान कहिसंती। से आहुरी कहिसंती बन्या जोगु अनेक गांरे पानी पसिछि। उद्धारकारी दल बन्या प्रभावितंकु उद्धार करी आश्रय स्थଳରେ थैथान करिछि। उद्धार होइथिबा लोकंक भितरे 481 गर्भवती अछंती। सेथिरु 332 जनंक प्रसव करिथिबा श्री प्रधान कहिसंती। लघुचाप जनित वर्षा जोगु भयंकर बन्या आसिछि। एथिरे बालेश्वर मयूरभंज भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर केन्दुझर पुरी कटक और खोर्धा जिल्लारे अनेक अंचल प्रभावित होइछि। पानी घेରରେ बहु गान रहिछि। जोगाजोग विच्छिन्न होई जाइछि। चाष एक प्रकार नष्ट होई जाइछि। विपन्नंकु सहायता प्रदान करिसंती राज्य सरकार। गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बन्या प्रभावित जिल्ला गुड़िकु आकाश मार्गरू परिदर्शन करिसंती। एम्स भुवनेश्वरर चमक अंग प्रतिरोपण रे उदीयमान सरकारी प्रतिष्ठान भावरे सम्मानित जातीय स्तर में पुणी थरे निजर छाप छाड़ी एम्स भुवनेश्वर। आज नुआदिल्ली रे अनुष्ठिततम भारतीय अंगदान दिवस पालन अवसर में एम्स भुवनेश्वर को मर्यादाजनक अंग प्रतिरोपण रे उदीयमान सरकारी प्रतिष्ठान पुरस्कार प्रदान करा जाइछि। भारत सरकारक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रणालय अधीन रे जातीय अंग एवं टिश्यू प्रतिरोपण संगठन नोटो द्वारा एही कार्यक्रम आयोजित होइतिला। मुख्य अतिथि केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं सार राष्ट्रमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल एही पुरस्कार प्रदान करिथिले। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रणालय सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव डीजीएचएस डॉ लवनीश जी कृष्ण अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रणालय श्री विजय नेहरा एवं नोटो निर्देशक डॉ अनिल कुमार प्रमुख एही कार्यक्रम में उपस्थित थिले। एम्स भुवनेश्वर पक्षरु अध्यक्षा डॉ अनिता सक्सेना कार्यनिर्वाही निर्देशक एवं सीईओ डॉ आशुतोष विश्वास मेडिकल अधीक्षक डॉ प्रभास रंजन त्रिपाठी एवं सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग मुख्य डॉ ब्रह्मदत्त पट्टनायक प्रमुख पुरस्कार ग्रहण करिथिले। आखि पिछुड़ा के डाउनलोड हेबो 4 मूवी र फोटोनिक चिप भांगिला र सबु रेकर्ड त्रुटिहीन डाटा ट्रांसफर एवं स्मार्टफोन गरम हेबा समस्यारु मिलिबो मुक्ति। चीनर गवेषक माने एक एपरी जुगान्तकारी 4 लेन हाईवे चिप विकसित करिसंती जहा बिजुली बदल रे संपूर्ण भावे आलोक साहाय्य रे काम करिबो।
ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧା ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକରେ ଡାଟା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ତ୍ରୁଟିହୀନ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗରମ ହେବା ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଚୀନର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଏପରି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ 4 ଲେନ୍ ହାଇୱେ ଚିପ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଜୁଳି ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରିବ। ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧା ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକରେ ଡାଟା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିୟନକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିୟନ ବିକେପିପିଆର୍ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ରିପୋର୍ଟ ପିପିଆର୍ କୁ ଆଜି ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମନିଟରିଂ କମିଟି ଏସ୍ଏଲ୍ପିଏମ୍ସି ଅନୁମୋଦିତ କରିଛି। ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବାହ୍ୟ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏପି ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିୟନ ସିଆର୍ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ପାଇଲଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିୟନ ବିକେପିପିଆର୍ କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହାୟତା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 70% 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଡିବି ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 30% 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସିଆର୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ଦର ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ରୋଜଗାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପୁଣିଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଆଜିଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା କର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ, ରପ୍ତାନି ମାର୍ଜିନ ଏବଂ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୁନାଫାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ଉପରେ କର ଲଗାଇବା ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମୟରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘରୋଇ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବଦଳିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍, ଏମିତି କହିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏଥର ତାଙ୍କର ଅନୁବନ୍ଧକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭଦୀପ ଘୋଷଙ୍କୁ ନୂତନ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋଟିରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଗାରୁ, ଆପଣ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆପଣ ଦଳ ସହିତ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଅପାର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ସରକାରଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା, ଏହି ପିଜି ଓ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ବିଶେଷ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏହି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମାସକୁ 10,000 ମିଳିବ ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡି ଗବେଷକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 15,000 ମିଳିବ।